वाहेगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। कृपा करहु दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचार हो कोई। माटी का क्या धोबै स्वामी मानस की गत एही। जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी धरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भौ करया। मात पिता बनता सुत बंधप इष्ट मीत अर भाई। पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत है को न सहाई। मात पिता बनता सुत बंधप इष्ट मीत अर भाई। पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत है को न सहाई। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा गुरु संगत जीओ। आपां सरबत गुरु कीआं संगतां पावन अमृत वेले दे दीवाना नूं मुख रखदियां होइयां हर रोज़ की तरह आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन दीदारे करके गुरु घर के ग्रंथी साहिबाना वालों जो पावन बाणी के नितनेम किए गए गाहे अवगाहे आपां गुरसिखा ने श्रवण करना कीते ने।
सतगुरु साहिबान जी साडे गुरसिखां दे उपर बड़ी महान किरपा करते ने। जेड़े भी गुरसिख गुरु घर आउंदे ने, सेवा करते ने, गुरबाणी सुनते ने, दरबार साहिब दे विच बैठ करके कथा श्रवण करके अरदास दे विच जुड़ते ने, उन्हां गुरसिखां दे बहुत वड्डे भाग ने जिन्हां नूं सतगुरु साहिबान जी आप उद्दम बख्श करके इशनान करवा करके दरबार साहिब गुरुद्वारा साहिब विखे लै आउंदे ने। नहीं तो कुछ बहुत दुनिया ऐसी भी हुंदी है जिहड़ी ऐस समय भी सुत्ती होवेगी, पर अपने गुरसिखां दे उन्हां दे नालों बहुत वड्डे भाग ने जो सतगुरु साहिबान जी सानू आप बुला करके अपने बच्चे जान करके साडे ते ये किरपा करते ने। क्योंकि जेड़े माता पिता ने जिन्नी भी उन्हां दी संतान हुंदी है वो सब दी ही पालना पोषणा करते आ, पर जेड़ा बच्चा जां जेड़ी बच्ची माता पिता की ज़्यादा आग्याकारी होवे उन्हों प्यार भी वध मिलता है तो उन्हों शगन भी वध मिलता है। उसे प्रकार ही आपां जेड़े गुरसिख गुरु की हजूरी दे विच आउंदे आ, आपां चलो बहुते वड्डे गुरसिख नहीं भी हाँ तो आपां कुछ ना कुछ बाकियां दे नालों चंगे आ कि असी गुरु साहिबान की आग्या मन के सतगुरां दे हजूर आउणे आ। अज दी जो विचार आपां गुरसिखां ने करनी है वो ये है कि आपां बहुत वेखदे आ कि साडे माता पिता ने, भैन भरा ने, दोस्त मित्र ने जिन्हां दे नाल लग के आपां अपना जीवन जिउणे आ ते जीवन जिउंदियां जिउंदियां ये भुल जाने आ कि एक दिन मौत ने भी आउणा है। क्योंकि जिहड़ी मौत है ये एक जीवन की अटल सच्चाई है, चाहे कोई इसनूं स्वीकार कर लवे चाहे कोई ना करे, पर एक ना एक दिन सानू इस जहानों जाना ही पैना है। क्योंकि संसार दे विच आउणा ते जाना ये तां सब दा ही हुंदा है, पर आया तो बाद जीवन किवें जिउया है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साडा जिहड़ा जीवन जिउया होया दसदा है कि असीं अपना जीवन सिर्फ गाल के गए हैं जां उसनूं सफला कीता है। सो ये जिहड़ी विचार प्रारंभ करन तो पहला गुरु बख्शी गुर फतेह सनिमर सहित प्रवान करो जी। गज वज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मंगलों दे विच आपां ये बचन पढ़े ने, मात पिता बनता सुत बंधप, कि जेड़ी साडी माता है सानू जन्म देन वाली है ते जेड़े साडे पिता जी हन और अगे बचन हन बनता। बनता का अर्थ हुंदा है जेड़ी साडी घर वाली। मात पिता बनता सुत बंधप, सुत का अर्थ हुंदा है पुत्र।
ਤੇ ਬੰਧਪ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ। ਇਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿੱਤਰ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਵਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੋਗੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਸਵਰਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਪੁਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਆਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਖਾ ਆਵੋ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਰਕਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝੋ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।
हाँ उस नूं धारा सुधारा जरूर दे दिंदे सी, पर कदे भी दुੱਧ ਵੇਚਿਆ नहीं जाता सी। ते इस प्रकार जदों उस मनुख ने आख्या कि तैनूं जिहड़ी भी चीज़ तू खानी है वो साडे घरों खा सकदा है, कोई भी तेरे कोलों पैसा नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार भाई मर्दाना जी हर रोज़ उस मनुख दे कोल आया करन ते आके मुड़ जाया करन खा पी के। एक दिन उस मनुख ने पूछा कि तुसीं इस इलाके दे विच कल्ले आए हो, कदे तुहानूं पहला नहीं वेखिया। तां भाई मर्दाना जी आखण लगे कि मेरे साथी जगत गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी हैं, वो भी इस नगर दे विच आए हुए ने। ते वो मनुख आखण लगा कि वो तो कदी कुछ खाण दे लई आए नहीं। तां भाई मर्दाना जी आखण लगे कि वो तां बहुता कुछ नहीं छकदे, जिन्ना को कोई रुखी मिसी मिलती है उन्ना गुजारा करके उन्हां दा जिहड़ा भोजन वो तां नाम है, वो तां गुरबाणी पढ़नी गुरबाणी उचारनी उही उन्हां दा भोजन है। वो मनुख सुन के बड़ा हैरान होया ते आखण लगा कि ऐसे गुरु दे तां दर्शन करने चाहिए आ। ते वो मनुख ते भाई मर्दाना जी दोवें श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे पास आए। आके उस मनुख ने नमस्कार की। उस तो बाद भाई मर्दाना जी ने दस्सिया ही होया सी कि मेरे कोलों कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। ते श्री गुरु नानक देव महाराज जी आखण लगे कि तुहाडे इस इलाके दे विच राजा कौन है। तां उस मनुख ने आख्या कि साडे इस इलाके दे विच कमल नैन उसका नाम है, वो राजा है। तां उस वेले श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने आख्या कि अपने राजे नूं बुलावो, असीं उन्हां नूं मिलना है। कमल नैन राजा श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे पास आया, मुलाकात हुई। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी की वडियाई पहला ही राजे ने सुनी हुई सी। आके नमस्कार की, सुख सांद पुछी ते गुरु जी आखण लगे कि कमल नैन तू बहुत सियाना राजा है। तेरे सेवक ने दस्सिया है कि तेरे राज दे अंदर किसी दे कोलों भी खाण पीण दे लई पैसे नहीं लए जाते। ते ये भी मैनू पता लगा है कि तेरे हेठां 7 राजे होर तेरे अधीन ने, तेरे अधीन रह के वो राज करते ने, वो काम करते ने। तो वो कमल नैन आखण लगा कि ये सब परमेश्वर की कृपा है। ते नाल ही कमल नैन राजे ने सतगुरां नूं एक सवाल पुछया। कहंदे कि मेरी इस इलाके दे विच बहुत ज़्यादा शोभा है, मैनू हर कोई मनुख राजा आख के बुलाउंदा है, मेरा सत्कार करता है। जेड़े 7 राजे मेरे अधीन ने वो भी मेरे तो बाहरी हो के नहीं चलते। ते सारे नगर दे अंदर जगह जगह ते मैं सोना भी लवाया होया, सारियां नू जेड़ा बिना पैसे तो जेड़ा भोजन है वो भी इस इलाके दे विच छकाया जाता है। इस दा राज की है, साडे इन्नी बरकत क्यों है, मेरी शोभा क्यों है। तो उस वेले श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने आख्या कि ये तेरे पूर्वले कर्मां दे करके है। पिछले जन्म दे अंदर तू राजे जनक दा सेवक सी। उस समय एक दिन ऐसा आया कि राजे नूं प्यास लगी। प्यास लगी ते राजे ने पानी मंगिया। राजे जनक ने
ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਲੇ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਲ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਭੱਜੇ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਕਿ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੇਵਕ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹਜੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਜਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋਭਾ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਝੂਰਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ 3 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 13 ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਹੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਕਦੋਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੋਕ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛਤਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਹੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ, ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ,
गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। ये सानू एक वारी का अर्थ हुंदा है चांस, मौका। जिवें आप जी तो ये वारी नूं बहुत चंगी तरह जानते ही हो कि नहरां दा पानी लगता है, पहला ही फिक्र हुंदी है कि जाके 5 मिनट पहला पानी उत्थे वड्डण दे लई तैयार होना है, क्योंकि जे वारी टप गई तो अगले हफ्ते आनी है। उस प्रकार ही ये गुरबाणी विच शब्द वरत्या है कि भई प्राप्त मानुख देहरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। ये जिहड़ी बरिया है, वारी है, मौका है, चांस है, इस नूं गवाइए ना। याद रखिए कि कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना 12 बार। भगत कबीर साहब जी के पावन बचन हैं कि ये जिहड़ा मनुखा जीवन है, ये मनुखा जिहड़ा शरीर है, मनुखा जिहड़ा जन्म है, ये बहुत औखे तरीके दे नाल जूना दे विच भटकण तो बाद प्राप्त होया है। कोशिश करिए कि इस नूं अजाई ना गवा दईए। इत्थे गुरुद्वारा साहिब गुरसिखां दे नाल विचार करके माला लिया के रखो। दरबार साहिब दे विच जदों भी आउणे हो 10 मिनट 15 मिनट अद्धा घंटा कढ के जाप करिया करो, क्योंकि घरां दे विच तां उही काम धंधे आपां करदे ही हां ते ओह करने भी जरूरी आ। पर जिन्ना चिर भी दरबार साहिब दे विच दिन वेले, शाम वेले, सवेर वेले जदों भी समा मिले आ करके नाम जपिया करो, क्योंकि एक नाम ही है जिहड़ा साडे नाल जाना है। ये जिहड़ा शरीर है जिस दी आपां इन्नी संभाल करते हैं, इस शरीर ने भी देखो अपने नाल नहीं जाना। जे नाल किसी चीज़ ने जाना है तो वह है वाहिगुरु जी का नाम। तो जिन्ना हो सके इस नाम नूं आपां जप लईए। गुरबाणी जे कोई नहीं पढ़न जानता तो अजकल तो बहुत साधन ने, मोबाइल फोन ने, होर छोटे छोटे साधन मिल जाते हैं। किसी तरीके दे नाल भी आपां गुरबाणी सुन सकते हैं। घरां दे अंदर आपां छोटे छोटे स्पीकर ला के गुरबाणी नूं घरां दे विच कामकार करदिआं सुन सकते हैं, क्योंकि घर दे विच तां आपां ही राजे हुन्ने आ। ये तां है नहीं कि घर किसी सरकार दे अधीन चलना है। आपां हमेशा सरकारां नूं दोष दिंदे आ। किहड़ी सरकार कहती है कि तुसी नाम ना जपो, किहड़ी सरकार कहती है कि तुसी गुरबाणी ना पढ़ो। घरां दे अंदर अपने होर ही बड़े कलेश ने। उन्हां कलेशां तो छुटकारा भी सानू गुरबाणी दे नाल जुड़ के ही मिल सकता है, क्योंकि गुरबाणी दे नाल साडे मन नूं शांति आवेगी। तपदा होया हिरदा ही कलेश पाउंदा है, दुखी हिरदा ही कलेश पाउंदा है। ते जदों साडे हिरदियां दे विच गुरबाणी होवेगी, नाम होवेगा, ते अपने आप कलेश खत्म होणगे। पुराने समय दे विच तुसीं देखो लोकां दे कोल कोई बहुते वधिया कपड़े भी नहीं हुंदे सी, ना कोई बहुते वधिया घर हुंदे सी, कच्चे मकान हुंदे सी। खाण पीण नूं हुंदा सी चटनी। वो चटनी खा के, चार दे नाल रोटी खा के भी सारा दिन खुश रहिंदे। हुण अपने कोल वेखो किन्ने साधन ने। इन्ने साधन होण दे बावजूद भी आपां सुखी नहीं हो सके, क्योंकि सुख जिहड़ा है वो पैसे दे विच नहीं है। सुख है सबर संतोख दे विच।
श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने श्री सर्वलोक ग्रंथ के अंदर एक बचन लिखे ने, कहते कि मैं बहुत दुनिया बहुत मनुख देखे हैं, पर कहते मैनू संसार दे विच एक मनुख नहीं मिलिया। वो केड़ा है? तृष्णा सो अगात ना काहू की सुनी है। कहते कि मैनू कोई इदां दा मनुख नहीं मिलिया जिंदी तृष्णा जिहड़ी है वो मुक गई होवे। हर कोई बलदे हुए हिरदियां वाले मिले ने, क्योंकि पावन गुरबाणी का भी ये वाक है, तृष्णा बिरले ही की बुझी है। करोड़ां रुपया इकट्ठा करने नाल, बहुतियां गड्डियां रखण दे नाल, चंगा भोजन खाण दे नाल, चंगे कपड़े पाउण दे नाल तृष्णा नहीं मुकदी। तृष्णा जे मुकदी है तो वो मुकदी है नाम जपण दे नाल। आपां घरां बारां नूं भी नहीं छड्ड सकदे भी घर बार छड्ड के जंगलां नूं चले जाइए, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने ये धर्म ही ऐसा चलाया है, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਬੜੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥਾ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਜਪ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਜੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੇਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪੀਏ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਜੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਾਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਸਤ ਹੋਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ।
ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ